Students, we are going to discuss about the topic affinity chromatography. So what is affinity chromatography? As the name suggests, it is based on the affinity of particular molecules for another molecules like protein ligand, antigen antibody, enzyme substrate and enzyme inhibitor complexes. So affinity chromatography is essentially a sample purification technique used primarily for biological molecules such as proteins, and it is used for the purification of samples like proteins, and it is a method of separation of a mixture of protein or nucleic acid by specific interactions of these molecules with a component known as ligand, which is immobilized known as support. And if a solution of say mixture of protein is passed over the column, one of the protein binds to the ligand on the basis of specificity and high affinity. So the affinity chromatography is used for the purification of the biomolecules, mainly like proteins, and it is based on the affinity of the protein molecules or nucleic acid molecules to the specific ligands. So whenever you pass a protein solution through the column containing the ligand, only one of the protein having high affinity towards the ligand will bind to the column, and other proteins will pass by. So other proteins in the solution pass through the column because they are not able to bind to the ligand. So in a mixture of protein, when a mixture of protein is introduced into the column containing the ligand, only one of the protein which has high specificity and affinity towards that ligand will bind to the column, whereas the other proteins will pass through the column because they are not able to bind to the ligand. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, അതായത് അഫിനിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റിബോഡിയും എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ മാത്രമല്ല ഈ ബൈൻഡിങ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റ്സും എല്ലപ്പോഴും എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലൊരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ട്, അവരെല്ലപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡിയും ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അഫിനിറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രോമറ്റോഗ്രഫീനെയാണ് നമ്മൾ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി അഫിനിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്, മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളം എടുക്കും, ആ കോളത്തിൽ ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യും. ഈ ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡിനോട് ഹൈ അഫിനിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ബൈൻഡിങ് നടത്തുന്ന പ്രോട്ടീൻസിന് മാത്രമേ കോളത്തിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടീൻസൊക്കെ ആ കോളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി താഴേക്കിങ്ങ് പോരും. Principle of affinity chromatography. Affinity chromatography is one of the most diverse and powerful chromatography method for purification of specific molecules or a group of molecules from complex mixture, and it is based on the highly specific biological interactions such as enzyme substrate, receptor and ligand, or antigen antibody. These interactions are typically reversible, are used for the purification by placing one of the interacting molecule referred to as affinity ligand onto a solid matrix to create a stationary phase, while a target molecule is the mobile phase. Many of the commonly used ligand coupled to affinity matrix are now commercially available and are ready to use. So the principle of affinity chromatography is that it is based on the highly specific biological interactions like enzyme substrate, receptor ligand, or protein ligand, or antigen antibody. Such type of highly specific biological interactions are used in affinity chromatography.
And the affinity chromatography is one of the most powerful chromatographic methods for the purification of a specific molecule from a group of molecules or from complex mixture. And the affinity chromatography is one of the most diverse and powerful methods used for separation of molecules from a mixture of molecules. And in this chromatography, usually the stationary phase is attached. Usually the stationary phase consists of ligand attached to a solid matrix, and the material to be separated forms the target molecules forms the mobile phase. അപ്പോൾ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസിനാണ്. അപ്പോൾ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ, അത് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്റർ ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലിഗാൻഡ് പ്രോട്ടീൻ, അങ്ങനത്തെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ആ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലിഗാൻഡ് എന്തിൻ്റെ മോളാണ് ഉണ്ടാകുക? ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി സയൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The matrix is used, the ligand is attached to the matrix. Matrix is usually inert material like saccharose onto which ligand is attached to form immobilized ligand. To the immobilized ligand, the sample will come and attach, forming a complex, whereas the impurities cannot attach to the ligand because this attachment between ligand and the sample is highly specific. Next, the purified sample is eluted out. So the matrix is made up of inert material to which we attach the ligand. To the immobilized, this is known as the immobilization of ligand. To the immobilized ligand, the sample will come and attach to the immobilized ligand, forming a complex, whereas the impurities cannot attach to the immobilized ligand because this binding between ligand and sample is highly specific. Then the sample is purified. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ലൈക്ക് സെഫാറോസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലാണ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഈ മെട്രിക്സിനോടായിരിക്കും നമ്മൾ ലിഗാൻഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് മെട്രിക്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിനോട് ഇനേർട്ട് മെട്രിക്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ലിഗാൻഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലിഗാൻഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ലിഗാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ്, അതായത് ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വന്ന് ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഈ ലിഗാൻഡ് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. So what are the components of the affinity chromatography? First one is matrix used for ligand attachment. It should be inert. Next is the spacer arm used to for binding between ligand and target molecule. Next is the ligand, which is the molecule that binds reversibly to a specific target molecule or a group of target molecule. So the main three components of the affinity chromatography are matrix, which is the inert material to which ligand is attached. Next is the spacer arm, which is used for binding between ligand and target molecule. And the ligand is the molecule that binds reversibly or binds specifically to the target molecule. So മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഈ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലിഗാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. പിന്നെ സ്പേസർ ആം ഉണ്ടാകും, അതായത് ലിഗാൻഡിൻ്റെയും ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂളിനെയും
ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ലിഗാൻഡും ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്പേസർ ആമാണ്. പിന്നെ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ലിഗാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി സ്പെസിഫിക്, അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലിഗാൻഡ്. അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനോട് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലിഗാൻഡ്. So first we will discuss about matrix. The matrix simply provides a structure to increase the surface area to which the molecule can bind. The matrix must be activated for the ligand to bind to it, and it must be able to retain its own activation towards the target molecule. So usually amino hydroxyl carbonyl and thio groups located in the matrix serve as ligand binding site, and matrix are made up of agarose and other polysaccharide. The matrix also must be able to withstand the decontamination process of rinsing with sodium hydroxide or urea. So what is matrix? The matrix is used in order to increase the surface area to which the molecule can bind, and the matrix must be activated for binding with the ligand, and the matrix is mainly used for binding the ligand, and matrix increases the surface area for binding with the ligand, and the matrix must be activated for binding with ligand. The ligand will bind to the amino hydroxyl carbonyl and thio functional groups of the matrix, and the matrix are usually made up of agarose and other polysaccharides, and the important character of the matrix is it should be able to withstand the decontamination process after the affinity chromatography, that is rinsing with sodium hydroxide or urea. So different types of matrix used are cellulose, used for DNA affinity chromatography, polyacrylamide, which is used in form of beads, and agarose, and next one is tris acryl, which have higher separation ability and is non-biodegradable, and it has small particle size, that is 40 to 80 micrometer, and it can be derivatized and commercially known as Piron beads. So the different types of matrix are cellulose, used in DNA affinity chromatography, polyacrylamide, used in the form of beads, and agarose. Next is agarose. Fourth one is tris acryl, which is having high separation ability. They are non-biodegradable, and they have a charge of 40 to 80 micrometer, also known as Piron beads. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗാൻഡിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും? സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് ലിഗാൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുകയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ചില ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, തയോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് ലിഗാൻഡ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗറോസോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡ്സോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മെട്രിക്സിന് എന്ത് കഴിവ് വേണം? നമ്മൾ ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോളം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ യൂറിയ. അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ മെട്രിക്സിന് വേണം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് സെല്ലുലോസ്, യൂസ്ഡ് ഇൻ DNA അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. രണ്ടാമത്തത് പോളിയാക്രലമായിട്ട്, വിച്ച് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ബീഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഗ്രോസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ ട്രിസ് ആക്രൈൽ ഹയർ സെപ്പറേഷൻ എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ്, സൈസ് 40 to 80 ആണ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് പിറോൺ ബീഡ്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി affinity chromatography is the ligand. The ligand binds only to the desired molecule within the solution. The ligand attached to the matrix, which is made up of an inert substance. The ligand should only interact with the desired molecule and form a temporary bond. The ligand molecule complex will remain in the solution in the column, eluting everything else off. The ligand molecule complex dissociates by changing the pH. So the second component of the affinity chromatography is the ligand. The ligand must only bind to a specific molecule or a desired molecule in the solution. The ligand is attached to a matrix, inert material known as matrix, which you know, and the ligand
desired molecule bonding should be temporary, and it should the ligand molecule complex will remain in the column and eluting everything else off. And how can you elute out the molecule that bind to the ligand? We can elute out the molecule that bind to the ligand by changing the pH. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടാണ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് മോളിക്യൂളിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് മോളിക്യൂളിനോട് മാത്രം ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ലിഗാൻഡ് മോളിക്യൂൾ ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളും. ഇപ്പോൾ ലിഗാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലാണ് കോൾഡ് മെട്രിക്സ്. പിന്നെ ഈ ലിഗാൻഡും മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡും പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളും ബൈൻഡിങ് എന്താണ്? ടെമ്പററി ആണ്. പിന്നെ ലിഗാൻഡ് മോളിക്യൂളും കോളത്തിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും, അതായത് ഇല്യൂഷൻ വരെ കോളത്തിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? pHന് മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. So what are the procedure for affinity chromatography? The first step is to attach ligand to the matrix. The binding of selected ligand to the matrix requires that a covalent bond be formed between the two. This is facilitated by derivatization of the sugar residue's hydroxyl group. It is important to realize that the substrate might not be able to reach the ligand active site if it is hidden deep within the ligand. Most ligands are attached first to the spacer arms, which are then bonded to matrix. The ligand matrix gel is then loaded into an elution column. So the first step in affinity chromatography is attaching ligand to the column matrix. And the binding between ligand and the matrix is by covalent bond. And in some cases the active site of the ligand should not be hidden within the ligand. It should be exposed outside for binding of the molecule. First the ligands are attached to the spacer arms, then it is bonded to the matrix. The ligand matrix gel is loaded into the elution column. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ലിഗാൻഡിനെ മെട്രിക്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡിനെ മെട്രിക്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നും ഉള്ളിലാകാൻ പാടില്ല, അതായത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ വന്നിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പേസർ ആമിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് അതിനെ മെട്രിക്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ലിഗാൻഡിനെ ഒരു സ്പേസർ ആമിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ലിഗാൻഡ് മെട്രിക്സ് മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ കോളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ലോഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചർ ഓൺ ടു ദി കോളം. വൺസ് ദി കോളം ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ്, the mixture containing isolate is poured into the elution column. The gravity pulls the solution through the gel. When ligand is recognized, substrate passes through the gel. It binds to the ligand matrix complex. Halting its passage through the gel. Some of the impurities flow through the gel due to the gravity, but most remain unbound in the gel column. The second step in the affinity chromatography is the introduction of the sample or load protein mixture into the column. So once the column has been prepared, you can add the sample, and the sample moves downwards through the column due to the gravitational force, and only the protein molecule that can bind to the ligand specifically will bind to the ligand, forming ligand matrix will bind to the ligand matrix complex. And when it binds to the ligand matrix complex, the protein molecule get halted and its passage through the gel stops, and the impurities will flow out through the column, and because they remain unbound to the ligand. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കോളം ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു, അതായത് ലിഗാൻഡിനെ മെട്രിക്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? ഇല്യൂഷൻ കോളം വഴിയാണ്. പിന്നെ ഈ സാമ്പിൾ ഈ കോളത്തിലൂടെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം
ഈ സാമ്പിള് കോളത്തിലൂടെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലിഗാൻഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിഗാൻഡ് മെട്രിക്സ് കോംപ്ലക്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മാത്രം അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അത് മാത്രം കോളത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അതായത് ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈലി സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ബാക്കി എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കോളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി പോരും. കാരണം അതിനൊന്നും ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Next, step 3 is the protein binds to ligand. In order to remove these unbound impurities, a wash of extreme pH, salt concentration or temperature is run through the gel. It is important to use a strong wash so that all the impurities are removed. Once the impurities are washed out, the only remaining part of the protein mixture should be the desired isolate. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് pH ഉള്ള സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോളം നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിങ്ങ് പോരും. പക്ഷേ ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടീനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കലും. ദി സെക്കൻഡ് വാഷ് റിലൈസ് ഓൺ ദി reversible binding property of the ligand, which allows the bounded protein to dissociate from its ligand in the presence of this stronger wash. So then next we have to elute out the protein which is attached to the ligand, and you know the protein and ligand is the attachment between protein and ligand is reversible, and which allows it to dissociate the protein from the ligand in the presence of stronger wash. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത്, അത് ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ലിഗാൻഡും പ്രോട്ടീനും തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് വാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിഗാൻഡിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി പ്രോട്ടീനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അത് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് affinity chromatography. There are different types of affinity chromatography. They are lectin affinity chromatography, immunoaffinity chromatography, metal chelate chromatography, di-ligand chromatography, and covalent chromatography. First one is lectin affinity chromatography. It is used for the purification of glycoprotein, particularly members of receptor protein. The lectins are a group of protein produced by plants and animals which have the ability to bind carbohydrates and glycoprotein. Used to separate mixture of cells by taking advantage of saccharide components of their outer membrane. Commonly used lectins are concavalin A, soybean lectin, etc. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് ലെക്റ്റിൻ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസിനോടും ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ലെക്റ്റിനും ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനോടും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനോടും ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ലെക്റ്റിൻ നമുക്ക് ലിഗാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ലിഗാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെക്റ്റിൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനും മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെക്റ്റിന് ലിഗാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്റ്റിൻ ഇവരോടൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്യൂണോ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. It is used for the separation of antigens, membrane proteins of viral origin, etc. and used also for the purification of antibodies. Ligand used is protein A and protein G. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണോ അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ, ആൻറ്റിബോഡീൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ, പിന്നെ വൈറൽ മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെറ്റൽ സീലേറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് മെറ്റൽ അയോൺ സച്ച് എസ് കോപ്പർ, സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, നിക്കൽ, എക്സെട്ര ആർ used for purification of protein containing imidazole groups or indole groups.
Commonly, metal ions are immobilized by attachment to an immunodiacetate or tris ethylene diamine substituted across. ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ചീലിയേറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, ഇവിടെ മെറ്റൽസ് ആണ് ലിഗാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമിഡോസോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോൾ ഗ്രൂപ്പുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ഇതുവഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം മെറ്റൽസ് സച്ചസ് കോപ്പർ, സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, നിക്കിൾ, ഈ മെറ്റൽസൊക്കെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനോട്? പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഇമിഡോസോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോൾ ഗ്രൂപ്പിനോട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ചീലിയേറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ലിഗാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ്, ലൈക്ക് കോപ്പർ, സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, നിക്കിൾ എക്സെട്ര. അപ്പം ഈ മെറ്റൽസ് പോയിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഇമിഡോസോൾ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോൾ ഗ്രൂപ്പിനോട് പോയി ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡൈ ലിഗാൻഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൈഅസിൻ ഡൈസ് ആസ് ലിഗാൻഡ്സ്. is used for the purification of lipoprotein, interferons, coagulation factors, etc. But dye ligand chromatography ligand ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈസിനെയാണ്, ലൈക്ക് ട്രൈഅസിൻ ഡൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസ് ആരോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും? ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസ്, ഇൻ്റർഫെറോൺസ്, കോഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോവാലന്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, ഡെവലപ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു സെപ്പറേറ്റ് thiol containing protein. The used ligand is a disulfide 2-pyridyl group and used for purification of number of proteins, but its cost is its limitation. Next type of chromatography is covalent chromatography. അപ്പോൾ കോവാലന്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻഡ് എന്താണ്? ഡൈസൾഫൈഡ് 2-pyridyl ഗ്രൂപ്പാണ് ലിഗാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തയോൾ ഗ്രൂപ്പുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. Next, application of affinity chromatography. It is used for the purification and concentration of a substance from a mixture. Next, it reduces the amount of substance in a mixture and it is help in the purification and concentration of an enzyme solution. It is used in genetic engineering for nucleic acid purification. It is used in the production of vaccines, that is antibody purification from blood serum, and it is used in basic metabolic research like protein or enzyme purification from cell-free extracts. Mainly it is used for purification purpose, mainly purification of enzymes, proteins, etc., nucleic acids, antibody purification, etc. Next, industrial application. It is used widely in the pharmaceutical industry. Next, for purification. Next, you also use it for purification of enzymes, proteins and amino acids. Industrial use consists of, it is used for the purification of pharmaceutical, it is used for the in the pharmaceutical industry for a purification and extraction of molecules. Next, it is used in the purification of enzymes, proteins and amino acids. Next is the therapeutic and clinical application. It is used for treating hyperlipidemia. Here the sample is made to pass through a column containing antibody and plasma LDL, so it can easily be separated out by eluting with glycine hydrochloric acid buffer. You know LDL cholesterol is the bad cholesterol. It will lead to hyperlipidemia. So the column is developed which consists of the antibody against this LDL. So in order to separate the LDL, it is used in a pregnancy test, allergy test, immunoassay, kinetic studies, qualitative measurement of substrate, etc. What are the advantages of affinity chromatography? First one is it is highly specific. Second one is a high degree of purity. That's the samples with a high degree of purity is obtained after chromatography. Next, the process is very reproducible. As you know, the ligand substrate binding is reversible. It can be reproduced and it can be used for investigating the binding site of biological molecules. അപ്പോൾ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിളൊക്കെ തരും. പിന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, കാരണം റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഈ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ. പിന്നെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, അത് ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ലിഗാൻഡ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്.
പിന്നെ ലിഗൻസിൻ്റെ ലീക്കേജ്, അതായത് അതിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, അതായത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും ചില സമയത്ത്. പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ടൈമാണ്, കുറച്ച് സമയത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോൺ സ്പെസിഫിക് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പം താങ്ക് യു.